अस्सलाम वालेकुम। द द्रेम यूनिट पर द्वेम एक्सरसाइज की द्रेम नंबर क्वेश्चन दे डिवाइड द फॉलोइंग, यानी ताले चिकम दा फ्रैक्शंस दरकड़ी दी दा डिवाइड का दा तकसीम का नगोरा ददी नमक की द्वेम नंबर क्वेश्चन मुंगा कड़े दे आगा दे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस नको पा आगे बानी तो पोएशी भी चिमुंगा फ्रैक्शंस संगा मल्टीप्लाई को संगा ज़रब को नो 70-80% चिकम दे दा चौगुना चिपदी सवाल बानी तो पूछ भी और दा सवाल ता द मख के न बस हल को 70-80% उस आगा संगा पोया कोम दे पे गोरा ए नंबर क्वेश्चन दे 4/12 डिवाइड बाय 4/18 4/12 तकसीमी 4/18 कद सोल्यूशन न बाद उगोरे नमुंगा लिखली दे 4/12 ज़रबो 18/4 उस दा स्टेप संग रागले चिकलम तासर द फ्रैक्शंस डिवीजन ही कना न द डिवीजन साइन द डिवीजन आगा अलामत द तकसीम अलामत आगा बा ज़रब ता बदल की अब आगे पसी चिकम फ्रैक्शन दे आबा उल्टा की मतलब न्यूमरेटर बा डिनोमिनेटर तरावली और डिनोमिनेटर बा न्यूमरेटर तरावली न तो गोरा 12/4 और दलता ची मुंग ज़रब लगो न ज़रब न बाद मुंग सली कली 18/4 यानी आगा फ्रैक्शनम उल्टा करे ठीक शो द दिन बाद चिकमम प्रोसेस दे कमम अमल ले आगा दे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी बस दा ओसो द फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दे न को तो पर द्वेम नंबर क्वेश्चन पूया भी नदाता तो उस इंतहाई आसान दे सही दा उस गोरा हम आगा उसूल बदलता मुंगा अप्लाई कर उस मुंग बदलता गुरु ची कम फ्रैक्शन पयो नंबर बाने पूरा तकसीमी की यानी द कम फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर द्वाना पयो नंबर पूरा तकसीमी की नोड़म बने फ्रैक्शन आगा 4/12 दे आगा 4 बाइन तकसीमी की 4×1 और 4×3 12 दगाशन 18/4 आगा 2 बानी तकसीमी की 2×2 4 और 9×2 18 ठीक शो मज़ीद सिंपल शो फ्रैक्शन यानी मा सर रागे पर नेक्स्ट स्टेप के 1/3 ज़रब 9/2 1/3 ज़रब 9/2 द दिन बाद बज़ सुकुमा उम्दी फ्रैक्शन तबज़ उगोरमा चिपदी की क्रॉस कैंसलेशन कीगी और कना द यो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और द बल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर तब गोरमा ची आगा यो बल सर कैंसिल कीगी औ कना यानी आगा यो शांति दी औ कना इन यो बल सर कैंसिल ची ख़त्म बजी या आगा द यो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और द बल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर पयो इनसा पूरा तकसीमी की औ कना नगोरा द यो फ्रैक्शन 1 और द यानी न्यूमरेटर और द बल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 2 दे और द यो फ्रैक्शन न्यूमरेटर 9 और द बल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 3 दे नो 1 और 2 खुद कीगी खुद 3 और 9 दा पूरा तकसीमी की पयो बल बांधी यानी 3 पूरा तकसीमी की होता 9 3 बानी पूरा तकसीमी की न पबल स्टेप की कतो गोरे नो 3 और 3 9 मा कर दे नो मा सरा द कैंसलेशन नबाद या द डिवीजन नबाद मा सर रागे 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 1/1 ज़रब 3/2 मा सर राय उस मज़ीद चिकम देदा फ्रैक्शन न सिंपल की न सादा की न दादी मल्टीप्लिकेशन वजोसो और कमा यानी न्यूमरेटर ब न्यूमरेटर सर ज़रब कमा और डिनोमिनेटर ब डिनोमिनेटर सर ज़रब कमा मैंने 3 ले पवन के ज़रब और किनो 3 तिरागे और 2 ले पवन के ज़रब और किनो 2 तिरागे नो मा सर फ्रैक्शन रागे 3/2 यानी 3/2 और ता तमावीलू चिकल न्यूमरेटर घटी और डिनोमिनेटर लुकी नुदा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही दी मज़ीद तकसीम कवा नको तो गोरे रफ वर्क की माँ 3/2 तकसीम कनो 2 1 2 1 ती रिमाइंडर रागे 1 कोशेंट रागे और 2 डिवाइजर शो नुदा बजो द मिक्स फ्रैक्शन पर शक्ल की संगली कमा 1 होल 1/2 न मुंग सर आंसर रागे 1 होल 1/2 उस डी नंबर क्वेश्चन तो गोरा नूर बम पोशे गोरा कर डी नंबर पार्ट था डी नंबर इसी तो गोरी नुदा मिक्स फ्रैक्शन पबल मिक्स फ्रैक्शन मानी डिवाइड को ले तकसीम ले गोरा 2 होल 58/60 डिवाइड बाय 4 होल 4/20 दा बज संग हल कोमा ओम आगा तरीका रा ची अवल बजो चिकम फ्रैक्शंस दी तब गोरमा ची दा मज़ीद सिंपल की गया कना नो सोल्यूशन न बात को तो गोरे 2 होल 58/60 58/2 तकसीमी की और दा 16/2 तकसीमी की नो 58 ची 2 तकसीम शी नो 29 बतेरा शी का 29 2 ने 58 और 60 ची 60 ची 2 बानी तकसीम शी डिवाइड शी नो 30 2 ने 60
تقسیمی 4 whole 4 over 20 نو چې کوم دا پراپر فریکشن دی 4 over 20 دا به زه مزید تقسیم کوم ځکه دا تقسیمیږي 4 اکن 4 او 4 پنجه 20 صحیح ده. نو ما سره راغی په بل سټپ کې 2 whole 29 over 30 divide by 4 whole 1 over 5 ٹھیک شو. اوس د دې نه بعد به زه څه وکړم د دې نه بعد به زه دغه چې کوم دی مکس فریکشنز دا به زه امپراپر فریکشن ته واړم یعنی چې کوم ډینامینیټر دی دی له په هول نمبر کې ضرب ورکوم او نیومریټر سره به جمع کوم په دې مکس فریکشن کې دا اسی دی کنه یو پکې هول نمبر دی یو پکې نیومریټر دی بل پکې ډینامینیټر دی. نو چې کوم هولي هغه به ډینامینیټر سره ضرب کما نو پړمبني فریکشن کې 2 هول له او 30 سره ډینامینیټر دی نو 2 او 30 چې ضرب کم څه به راشي 30 2 60 او بر نیومریټر د دې فریکشن سره 29 نو چې 60 سره زه 29 جمع کما نو ما سره راشي 89 او په دې ډینامینیټر به واپس تقسیم کما نو 89 اوور 30 براشي دغه شان 4 5 20 او بر نیومریټر 1 دی چې 1 وسره جمع کوم نو 21 بشي او په دې ډینامینیټر به واپس تقسیم کما نو 21 بټه 5 21 21 اوور 5 نو ما سره راغی 89 اوور 30 ډیوایډ بای 21 اوور 5 پوه شوې تر دې ځای پورې. اوس به زه څه کوم هم هغه سټپ به کوم چې کوم تقسیم دی هغه ضرب ته اړوم او چې کوم ضرب نه بعد کوم یعنی د تقسیم نه بعد کوم فریکشن دی هغه الټه کوم نو وګورئ لاندې سټپ کې 89 اوور 30 د تقسیم په ځای مې ولګاو ضرب او چې کوم 21 بټه 5 مې الټه کو نو راغی 5 بټه 21 ټیک شو. چې داسې زه ولیکم د دې نه بعد به زه وګورم چې کینسلیشن پکې کیږي او که نه نو که ته وګورې د یو فریکشن چې کوم دا 89 د نیومریټر او د بل فریکشن د ډینامینیټر 21 دا مزید یو بل باندې نه تقسیمي یا داسې یو نمبر نشته چې دا دواړه پوره تقسیم کی ټیک ده. نو دا ما پرېښودل خو د یو فریکشن دا 30 ډینامینیټر او د بل فریکشن د دویم دا نیومریټر یعنی 5 دا مزید سمپل کیږي 5 کن 5 5 ک 30 ټیک ده کنه نو ما کینسل کړی دی تقسیم کړی مې دی نو ما سره فریکشن راغی 89 اوور 600 multiply by 1 over 21 پوه شوې. اوس دا به څه وکړم نیومریټر به نیومریټر سره ضرب کړم ډینامینیټر به ډینامینیټر سره ضرب کړم نو 89 له چې مې په 1 کې ضرب ورکړو نو 89 ته راغی او 6 له مې چې په 21 کې ضرب ورکړو یا 21 له مې چې په 6 کې ضرب ورکړو نو 6 کن 6 2 12 126 راغی نو ما سره فریکشن راغی 89 اوور 126 89 اوور 126 دا ما سره جواب راغی. اوس دا فریکشن دا پراپر فریکشن دی یعنی نیومریټر وړوکی دی او ډینامینیټر لوی دی نو دا به هم په خپل ځای باندې پرېږدي او دا د دې انسر شو ٹھیک شو. لاندې ما لیکلی ریسیپروکل دا لفظ یاد ساته ریسیپروکل یعنی دا ریسیپروکل څه ته وي الټه ته یعنی دلته فریکشن چې کله مونږ تقسیم ضرب ته اړو نو ورپسې چې کومه فریکشن عام څه کو عام الټه کو نیومریټر هم ډینامینیټر ته راوستو ډینامینیټر نیومریټر ته نو دې ته وي ریسیپروکل یو سیز الټه کول دې ته څه ویلی شي ریسیپروکل نو دا لفظ چې درته یادي. اوس که ته ای نمبر کوېسچن ته وګورې نو ای نمبر کوېسچن دی 5 whole 5 over 9 divide by 9 whole 6 over 7 سلوشن نه بعد تو ګوره ما ډایرکټ چې کوم دی دا مکس فریکشن چینج کړی دی امپراپر فریکشن ته ځکه دې کې نور څه سمپلیفیکیشن نه کېدو دا فریکشنز نور نه تقسیمېدل نو ډایرکټ ما څه وکړو مکس فریکشن مې امپراپر فریکشن ته بدل کړه نو 5 له چې په 9 کې ضرب ورکړي 5 9 45 او بر نیومریټر کې 5 دی چې هغې سره جمع کړو نو موږ سره به راشي 50 او په ډینامینیټر یعنی په 9 به واپس تقسیم کړه نو 50 بټه 9 راغلی دی. ډیوایډ مې په خپل ځای د ډیویژن ساین مې لګولی دی 7 9 63 7 او 9 مې ضرب کړو نو 7 9 63 سره د نیومریټر چې هغه چی دی هغه مې ورسره جمع کړو 63 سره چې مې چی جمع کړو نو 69 راغی 69 او واپس مې په ډینامینیټر تقسیم کو یعنی 69 بټه 7 راغی ما سره یعنی 50 بټه 9 تقسیمی 69 بټه 7. اوس به ډیویژن ساین د ډیویژن علامت اب ضرب ته بدل کما او ورپسې چې کوم فریکشن دی اب الټا کما نو ګوره راغلی ما سره په بل سټپ کې 50 اوور 9 ملټیپلای بای 7 اوور 69 هغه الټا شو کنه 7 بر راغی او 69 لاندې راغی. اوس
دی کې کینسلیشن هم نه کېږي، دا فریکشن مزید تقسیمیږي هم نه، نو په دې وجه ما نیومریټر سره ضرب کړی دی او ډینامینیټر سره مې ضرب کړی دی. نو ما سره راغی د 50 او د 7 نه سره راغی 700 7 5 35 یعنی 350 راغی او 69 لمې چې 9 کې ضرب ورکو. دی خو رپ ورک ما کړی دی، دی خو ګوره دا رپ ورک مې کړی دی. نو چې 50 में 7 سره ضرب کړی دا یعنی 350 راغلی دی او چې 69 में 9 سره ضرب کړی دی 9 9 81 1 راغی 8 حاصل شو چې 9 54 سره چې 8 جمع کی نو 62 چې کم دی 621 شو ټوټل. نو دینه 621 راغی یعنی ما سره فریکشن راغی. نو ما سره آنسر راغی 350 اوور 621 350 بټه 621. اوس دا بیا چې کم دی پراپر فریکشن راغی د دې مزید تقسیم مکوه عمده د دې جواب شو. ورپسې اچ نمبر کوېسچن ته وګورئ نو دې کې یو مکس فریکشن دی او بل پراپر فریکشن دی. دا به څنګه حل کوو؟ نو ګوره کوېسچن دی 3 whole 1 over 2 divide by 4 over 9. د دې سولوشن به څنګه کې سولوشن نه مخکې ته د فریکشن ته وګوره چې دا مزید سمپل کیږي او که نه کیږي دواړه فریکشن نور نه ساده کیږي نو خپل سولوشن پې وکړه. نو مکس فریکشن ما بدل کړه امپراپر فریکشن ته 3 او 2 له مې ضرب ورکړو 3 دونه چې نیومریټر د دې فریکشن د دې مکس فریکشن 1 هغه 1 سره مې چې جمع کړو 7 راغی یعنی ما سره راغی 7 بټه 2 ځکه ډینامینیټر مې لاندې لیکلی دی واپس که نه تقسیمي 4 بټه 9 مې واپس راکوز کړی دی. د دې سټپ نه بعد به زه اوس څه وکړم تقسیم علامت په ځای به زه ضرب علامت ولګوم او هغه فریکشن به الټه کړم. نو ما سره راغی 7 بټه 2 د تقسیم په ځای ضرب او د 4 بټه 9 نه مې څه جوړ کړو 9 بټه 4 یعنی الټه مې کړو. دا سټپ چې مې وکړو دې ته مې وکتل چې په دې کې څه کینسلیشن کیږي او که نه. نو ما وکتل چې دا نور تقسیمیږي هم نه، د یو فریکشن نیومریټر او د بل فریکشن ډینامینیټر هم یو بل سره نه کینسل کیږي او نه په یو نمبر پوره تقسیمیږي. نو په دې وجه بس ډایرکټ ضرب مې وکړو نیومریټر سره او ډینامینیټر سره ضرب کړو 7 او 9 مې ضرب کړو 7 نه 63 او 2 4 مې ضرب کړو 4 2 8 یعنی ما سره یو فریکشن راغی 63 اوور 8 63 بټه 8. اوس دا چې کم دی امپراپر فریکشن نو په دې وجه ما 63 په 8 باندې تقسیم کو. که ته سایډ طرف ورک وګوري 63 چې ما په 8 تقسیم کو نو 7 56 د 63 نه چې 56 لرکې یا د چی نه مې 3 یو نمبر راوستو نو هغه 13 شو د 13 نه مې چې چی ماینس کو نو 7 راغی هلته 5 پاتې شو چې د چی په دې اوس 5 پاتې شوی دی که نه ځکه یو نمبر ته تللی چې د 5 نه 5 ماینس کو 0 یعنی ما سره راغی 7 ریمایندر راغی 7 کوشنټ راغی او 8 یې ډیوایزر دی. اوس دا به زه د مکس فریکشن کې څنګه لیکم نو چې کم کوشنټ دی هغه ما سره هول شي نو 7 هول شو چې کوم ریمایندر دی هغه به نیومریټر شي نو هغه 7 ریمایندر او نامې بر ولیکو نیومریټر پسې 7 هول 7 اوور 8 ډیوایزر مې ډینامینیټر ته راوستو نو 7 هول 7 اوور 8 دا ما سره د کوېسچن آنسر راغی. امید لرم چې انشاءالله په ډیویژن باندې کانسپټ 100% کلیر شوي چې مونږ به فریکشنز ډیوایډ کوو څنګه دا زده کړه دا پوهه به باقي پاتې کوېسچنز باندې اپلای کا استعمال کړه ته به انشاءالله ښه صحیح جوابونه د باقي پاتې کوېسچنز د باقي پاتې پارټس راوباسي. که بیا هم څه ځای کې غلطي کې نه پوهېږي نو ما چې کوم دا کوېسچنز وکړل دا واپس ښه په توجه سره وګوره ځان پې پوه کړه بیا هغه ګران کوېسچنز چې تا ته کوم ښکاري هغه حل کړه انشاءالله هغه بیا تا ته انتهایي اسان وي. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کړه کمنټ پې وکړه او خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په بل کوېسچن سره په بل لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله په امان.